саломи пур аз меҳри моро аз шаҳри Прага, ҷумҳурии Чех бипазиред. дӯстони азиз, Шаълои Гулхоҷа ҳастам. бозам дар шурӯи як рӯзи нав ва дар субҳи барвақт дар рӯбарӯи шумо ва умедворам имрӯзро шумо чун ҳамеша хуб шурӯъ карда бошед ва дар ҳар коре ки ҳастед бароятон барор мехоҳем. ва ҳоло бо вақти мо соат расо 7 аст ва бо вақти душанбе соат 10 ва ман аз шурӯъ мекунам аз тоҷикистон ки хабари эҳтимоли афв шудани маҳбусони сиёсӣ хонаводаи бисёре аз онҳоро хушҳол кардааст. Зарина Набӣ ва ҳамсари вакили мудофии зиндонӣ Бузургмер Ёров мегӯяд аз замони шунидани ин хабар ҷои нишаст намеёбад. Бузургмер Ёров ки бо ҷурми ифротгароӣ, беэҳтиромӣ ба намояндаи додгоҳ ва таҳқири намояндаи ҳокимият ба 28 соли зиндон маҳкум шуд, ба бовари худи ӯ ва наздиконаш як зиндонии сиёсӣ аст. Набӣ ва рӯзи 12 сентябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, эҳтимоли афви зиндониҳоро ба ӯ бародари Бузургмер ва хоҳараш дар хориҷа расонданд. Онҳо гуфтанд, чунин иттилоъро Сайфулло Сафаров, муовини аввали раиси маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон дар ҳошияи нишасти Варшава баён кардааст. Чанде дигар аз оилаи маҳбусон гуфтанд, расман касе онҳоро дар бораи афви эҳтимолӣ огоҳ накардааст, аммо шунидани ин хабар умеди раҳоӣ ё кам шудани моҳлати ҷазои пайвандонашонро дар дили онҳо бештар кардааст. Мақомоти Тоҷикистон вуҷуди ҳама гуна маҳбусони мақомот мегӯянд, онҳое ки аз ҷониби созмонҳои байналмилалии зиндонии сиёсӣ ном бурда мешаванд, бо ҷиноятҳои мухталиф ба маҳбас рафтаанд. Бо ин ҳол дар мавриди афви эҳтимолӣ хабарҳои зидду нақиз садо медиҳанд. худи Сайфулло Сафаров рӯзи 11 сентябр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, дақиқ намедонад ин масъала расман дар долонҳои ҳукумат дар ҳоли баррасӣ аст ё не, вале таъкид кард, ки хабари таҳияи феҳристи афроди мавриди афвро аз матбуот шунидааст. баъзе аз мақомоти расмии Тоҷикистон ҳам аз вуҷуди тарҳи афв изҳори бехабарӣ карданд. Иззатулло Шарифов, муовини вазири адлия ва раиси зиндонҳои Тоҷикистон гуфт, ҳамин гуна тарҳеро рӯи даст надоранд. ҳамчунин Маҳмадалӣ Ватанзода, ёвари раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар масоили ҳуқуқӣ гуфт, ки дар ин бора хабар надорад. Зимнан 19 дафъа қонуни афви маҳбусону боздоштшудаҳо қабул шудааст. Афви тиллоии бори охир дар моҳи августи соли 2016 қабул шуда нисбат ба 12 000 нафар татбиқ гардида буд. ва мақомоти амнияти вилояти Суғд Абдушукур Ҳакимов, як шаҳрванди Тоҷикистонро ки моҳи июл аз Москав ба Хуҷанд истирдод шуд, баъд аз бозпурсӣ ва санҷиши қазияш парвандаро қатъ ва худи ӯро озод кард. Мақомоти амнияти алайҳи Ҳакимови 30 сола бо иттиҳоми ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ парванда боз карда буданд, вале бинобар сидқан пушаймон шуда ва ихтиёрӣ баргаштани ӯ парвандаи ӯро қатъ намуданд. Мақомот гуфтанд, ки замони зиндагӣ дар Тоҷикистон Абдушукур Ҳакимов бо аъзои ҳаракати Исломии Ӯзбекистон иртибот барқарор кард ва бо ҳамин сабаб ҳам мавриди шубҳа ва таваҷҷӯҳи мақомоти ҳифзи қонун қарор гирифт. Дӯстони Суғд гуфт, ки нисбат ба Абдушукур Ҳакимов ҳанӯз 3 соли пеш барои ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ парванда бозгардида буд, вале соли 2006 ӯ Тоҷикистонро тарк ва тамоми ин вақт дар берун аз кишвар зиндагиву кор кардааст. Қазияи Абдушукур Ҳакимов шоми 12 июл замоне расонаӣ шуд, ки ҳомиёни ҳуқуқи инсон ва ҳамсараш дар Москав аз маҷбуран баргардонидани ин корманди ихтиёрӣ, як созмони дифоъ аз ҳуқуқи инсон дар Русия сару садо баланд карданд. Замони бозгардонидани Абдушукур Ҳакимов ба Хуҷанд, ҳамсари ӯ ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон дар Русия бо пахши изҳорот гуфтанд, ки Ҳакимов ба таври ғайриқонунӣ дуздида ва берун аз ихтиёраш ба Тоҷикистон истирдод шуд. Мақомоти додистони вилояти Суғд истирдоди шаҳрванди Тоҷикистон Ҳакимовро аз Русия ба Тоҷикистон тасдиқ карда гуфта буданд, ки ӯ дар боздоштгоҳи Хуҷанд нигаҳдорӣ мешавад. Вале худи Абдушукур Ҳакимов зимни баррасии парвандааш гуфтааст, ки ӯро касе аз Москав ба Тоҷикистон истирдод накард, балки худаш ихтиёран 12 июл ба Хуҷанд омад ва фардои он рӯз ба мақомот таслим шуд. Манобеи ин ниҳод рӯзи 11 сентябр ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки моҳи майи ҳамин сол Ҳакимов бо кӯмаки падараш ба мақомот муроҷиат кард ва аз онҳо хост, ки ӯро
عفو کنند و رو میارم با موضوعهای جهانی. در دهه فردوسی ولایت ترکستان قزاقستان که اساساً توجیکانند ولیدان 8 خواننده را جریمه بستند که در نزد بینای مکتب به جانبداری از دختران حجاب پوش اعتراض کردند. در این باره دپارتمنت امور داخلی محلی خبر داده است. با ولیدان مذکور در رابطه با فرمان وزیر معارف قزاقستان درباره حتمی بودن لباس یگانه مکتبی صحبت شده است. با گفته پلیس بعد از صحبت علیه آنها سند مأموری ترتیب دادند. مدیر مکتب دهه فردوسی ژنر مامیر و میگوید در حال حاضر 4 خواننده که رونول میبندند به درس نمیآیند. ضد ولیدان دو تن آنها سند ترتیب داده شده است. در دهه فردوسی 6 سپتامبر ولیدان 13 خواننده که رونول خود را نگرفتند حدود $30 جریمه شدند. ماموریت مکتب با استناد به فرمان وزیر معارف قزاقستان از ماه ینور سال 2016 خوانندگان را با روی مال به درس راه نمیدهند. فرمان لباس مکتبی را حتمی دانسته ورود خوانندگان را با لباس مذهبی به درس منع میکند. سال گذشته نیز در چند منطقه قزاقستان بر پایه این فرمان خوانندگان روی مالدار را به درس راه ندادند. خب بیننده عزیز، بار دیگر درود میفرستم به همه آنهایی که همین لحظه با ما پیوستند و حالا خبرهای ما را تماشا دارند. گلسوم نواز همسر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان در یکی از بیمارستان‌های لندن درگذشته است. خود نواز شریف با جرم فسادکاری و گناه‌های دیگر در زندان در پاکستان است. میپرسم بیننده عزیز، خبر مرگ گلسوم نواز را خانواده او روز 11 سپتامبر نشر کرد. گلسوم نواز مگی 68 سال داشت و از بیماری سرطان رنج میکشید. نواز شریف 3 دفعه نخست وزیر پاکستان بود. اوایل ماه ایول با جرم فسادکاری به 10 سال زندان محکوم گردید. نخست وزیر پیشین و خانواده او حکم دادگاه را دارای انگیزه‌های سیاسی میدانند. گلسوم نواز در تمام دوره‌های فعالیت سیاسی خود همیشه با همسرش در پهلو بود. مقامات رسمی افغانستان میگویند در نتیجه حمله مرگطلبانه در ولایت ننگهاری افغانستان کمش 32 نفر کشته شدند و 130 تن دیگر جراحت برداشتند. آیت الله خوگیانی سخنگوی رئیس ولایت گفت ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود چون وضع بعضی‌ها بسیار وزنین است. فاجعه روز 11 سپتامبر در بین راه مرکز ننگهار شهر جلال آباد و تورخم رخ داده است. با گفته او در اینجا صدها نفر از مردم تظاهرات داشتند و بمبگذاری مرگطلب بین آنها آمده خود را ترکانده است. چند ساعت پیشتر از این در نتیجه ترکیش 2 بمب خرد در نزدیک یک مکتب 1 پسر کشته شد و 4 نفر دیگر زخم برداشت. مسئولیت حمله ها را هیچ گروه بر دوش نگرفته است، اما جلال آباد در گذشته شاهد حمله و بمبگذاری های طالبان و گروهی به نام دولت اسلامی شده است. و بازم برمیگردم به تاجیکستان. مقامات انتظامی در نویه قبادیان دزدانی را جستجو دارند که با خود پروسسور یا خاطره کامپیوترهای 2 مسجد را بردند. در داخل پروسسورها نوارهای نمازگزاری رفت و آمد نمازگزاران ذخیره بوده است. دلمراد علی مردونوف رئیس دهه گذرگاه با رادیو آزادی گفت که کامراها برای نظارت مردم را از پول جمع آورده نمازگزاران در چند سال پیش خریداری کرده بودند. دزدی در 2 مسجد حالا معلوم نیست که برای درآمد مالی از فروش کامپیوترها است یا دست یافتن به نوارهایی که در آن ذخیره شده است. اما به هر صورت دزدی از مسجدها در جامعه سنتی تاجیکستان سر و صدای زیادی را به میان میآورد. دزدی را از داخل مسجد اکثرا مسلمان‌ها و افراد مذهبی گناه نابخشیدنی میگویند و این عمل را ساکنان محکوم میکنند. ولی تحلیلگران میگویند که نبود شغل مناسب و خالی بودن سرفه خانواده اکثرا جوانان را برای دزدی وادار میکند. در همین حال مقامات نویه قبادیان تصدیق میکنند که از اول ماه سپتامبر در مسجدها شبانه از حساب ساکنان عادی نواربردارها گذاشته شدند و همچنین نوبت پایی هم ادامه دارد. و نویه قبادیان در 220 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه یکی از نویه‌های آسیب پذیر از لحاظ افراطگرایی گفته می شود که بیش از 60 ساکن این نویه با شمول کودکان و نورسانش در 3 سال پیش به صف دولت اسلامی پیوسته به نشان هستند. و یک خبر دیگر هم دارم. رشید رحیمов دستپرور فوتبال تاجیک و سابق بازیگر دسته پامیر دوشنبه سرمربی تیم احمدی گروزنی تعیین شده است. در این باره رمضان قادیروف رهبر چچنستان در توییتر خود اعلام کرده است. رحیمov در این وظیفه ایگور لیاتخوف را که وظیفه سرمربی دسته را ترک نموده است عوض نمود. در همین حال احمد در جدول مسابقه قهرمانی فوتبال روسیه با 7 امتیاز در بین 16 دسته مقام نهم را اشغال میکند.
رشید رحیموفی 53 ساله یکی از موفق‌ترین مربیان در تاریخ باشگاه فوتبال گروزنی میباشد که پیشتر نام ترک رو داشت. او در این باشگاه از سال 2013 تا 2017 کار کرده است. در موسم 2016-2017 باشگاه در تاریخ خود مقام از همه بلند یعنی پنجم رو کسب نموده است. رشید رحیموف 18 مارس سال 1965 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است و دستپرور باشگاه ذخیره‌های مهنتی دوشنبه میباشد و در دسته پامیر دوشنبه نیم حمایتگر و حمایتگر بود و در چمپیونات SSR در لیگ‌های یکم عالی بازی کرده است. سال 1988 به عنوان استاد ورزش SSR مشرف شده است و در چمپیونات روسیه شرف دسته‌های لوکوموتیو و اسپارتاکی مسکو را هم حمایت نموده است. و بیننده عزیز با تشکر و با سپاس از یکایک شما که چند دقیقتان را به ما بخشیدید و امیدواریم که برای شما این مفید بود چون که از خبرهای آخر با خبر گشتید و من همه شما را بعد از 3 ساعت در پخش مستقیم بازم منتظر میشم. اما تا اون زمان اگر کدومی از شما خبری داشتید، نواری داشتید و یا عکس داشتید که میخواهید با رادیو آزادی و کاربران رادیو آزادی در میان بگذارید، استحاله نکنید برای ما بفرستید و تنها همین رو برای شما خاطر رسان میکنم که باید مؤلف این عکس و نوارا خود شما باشید و این نوار رو تنها بر رادیو آزادی بفرستید. در عکس صورت اگر این نوار پیشتر از رادیو آزادی در یوتیوب یا یگان رسانه دیگر چاپ شد، ما این نوار و عکس رو و یا اینکه خبر شما رو چاپ نمیکنیم. به همین خاطر امیدوارم که با هم دیگر همکاری میکنیم و بعد از 3 ساعت دیگر با همه شما در پخش مستقیم و میخوریم.